Friends, let me start my lecture with motivational video. जब हम मिट्टी को हाथ में लेकर मुट्ठी बंद करते हैं तो चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, मिट्टी हाथों से फिसलती जाती है और धीरे धीरे पूरी मिट्टी हाथों से निकल जाती है। दोस्तों, समय का भी कुछ ऐसा ही दस्तूर है। उसको चाहे कितना भी रोकने की कोशिश कर लो, कितना भी पकड़ने की कोशिश कर लो, वो हाथों से निकलता जाता है, फिसलता जाता है। बस अगर कुछ बचता है तो वो है हमारी मेहनत और लगन से जो हमने इस वक्त में हासिल किया, जिस वक्त को हमने अपने हिसाब से बिता लिया। समय की खासियत कहीं या कमजोरी के वो बीतता जरूर है, वो बीत जाता है और बहुत बार हम देखते रह जाते हैं, सोचते रहते हैं कि वक्त आएगा तो ये करेंगे, वक्त आएगा तो वो करेंगे, लेकिन वक्त कभी आता नहीं, वक्त तो जाता रहता है। दोस्तों, वक्त आता नहीं है, वक्त को लाना पड़ता है। कोई भी बड़ा इंसान वक्त के भरोसे बैठकर बड़ा नहीं बना, बल्कि ना तो वो वक्त से पीछे चला, ना ही वक्त के साथ, बल्कि वक्त से आगे चला और फिर वक्त उसके हिसाब से चला। दोस्तों, हम शायद सब कुछ वापस पा सकते हैं, लेकिन वक्त एक ऐसी चीज है जो चला जाए तो वापस नहीं आता। और कड़वा सच यही है कि अगर किसी चीज को हम अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा गवाते हैं तो वो भी वक्त ही है। और फिर वक्त बीत जाने पर सोचते हैं कि काश उस वक्त मैंने ये कर लिया होता, काश वो वक्त गवाया नहीं होता, काश उस वक्त को मैंने अपने हिसाब से चलाया होता तो आज जिंदगी कुछ और होती। ये काश वक्त का सबसे बेकार कतरा है। ये काश हमें आकाश छूने से रोकता है। खैर, जो वक्त बीत गया वो तो वापस नहीं आ सकता, पर वक्त अभी भी है। जब जागो तब सवेरा, जब चाहो तब शुरुआत कर सकते हो, पर उसके लिए कदम बढ़ाना जरूरी है। वरना एक वक्त ऐसा भी आएगा जब लगेगा कि जो मैं करना चाहता था उसके लिए अब वक्त ही नहीं बचा। सो दोस्तों, अभी भी वक्त है कि अपने सपनों के लिए कदम बढ़ाओ, हिम्मत जुटाओ, क्योंकि वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। ऑल द बेस्ट। What is this? Yes, this is land. This is one of the factors of production. There are 4 factors of production in economics: land, labor, capital, organization. This is one of the factors of production, land. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. 4 ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗ ಭೂಮಿ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಭೂಮಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಬಾಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಗೇನ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಟುಡೇ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ರೆಂಟ್. Modern theory of rent is an amplified and modified version of Ricardian theory of rent. ಈ ಆಧುನಿಕ ಗೇಣಿ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ರಿಕಾರ್ಡೋರವರ ಗೇಣಿ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಒಂದು ಮುಂದುವರೆದಂತಹ ಗೇಣಿ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿದೆ. It was first of all discussed by J.S. Mill, after that developed by economists like Jevons, Pareto, Marshall, John Robinson. ಇದನ್ನು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿಯು ಜೆ.ಎಸ್. ಮಿಲ್ ರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ತಂದವರು ಜೆವನ್ಸ್, ಪೆರೆಟೋ, ಮಾರ್ಷಲ್, ಜಾನ್ ರಾಬಿನ್ಸನ್. According to modern theory, economic rent is a surplus which is not peculiar to land alone. It can be a part of income of labor, capital, entrepreneur. ಅಂದರೆ ಆಧುನಿಕ ಒಂದು ಗೇಣಿ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ಎಕನಾಮಿಕ್ ರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಗೇಣಿಯು ಕೇವಲ ಭೂಮಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಉಳಿಕೆಯ ಒಂದು ಆದಾಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಇತರೆ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳಾದಂತಹ ಲೇಬರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಎಂಟ್ರಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ ಅಂದರೆ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ, ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ
ಸಂಘಟನೆಗೂ ಕೂಡ ಬರುವಂತಹ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು, ಎಕನಾಮಿಕ್ ರೆಂಟ್, ಆರ್ಥಿಕ ಗೇಣಿ. ಅಂದರೆ ಗೇಣಿ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಭೂಮಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ, ಇತರೆ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳು ಕೂಡ ಗೇಣಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. According to modern version, rent is a surplus which arises due to difference between actual earning and transfer earning. ಆಧುನಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಒಂದು ರೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಗೇಣಿಯು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನೈಜ ಆದಾಯ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಗಳಿಕೆ, ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದಾಯ. ನೈಜ ಆದಾಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆದಾಯದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನಾಂಗ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು, ಎಷ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೈಜ ಗಳಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಗಳಿಕೆ ಅಂದ್ರೇನು? ವರ್ಗಾವಣೆ ಗಳಿಕೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನಾಂಗ ತಾನು ಏನು ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇತರೆ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಾಗ ಆ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಪಡೆಯುವ ಆದಾಯವನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ವರ್ಗಾವಣೆ ಗಳಿಕೆ. ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನಾಂಗ ಒಂದು ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವುದರ ಬದಲಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆದಾಯದ ಮೂಲದಿಂದ ಗಳಿಸುವ ಆದಾಯವನ್ನು ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೋಧಿಯನ್ನಾದರೂ ಬೆಳಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಜೋಳವನ್ನಾದರೂ ಬೆಳಿಬೋದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೋ ವೀಟ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಜವಾರ್. You can grow wheat or jawar. So if you are growing wheat, you will be getting rupees 5 lakhs, and instead of wheat, if you are growing jawar in that land, you will be getting 6 lakhs. ಒಂದು ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೋಧಿಯನ್ನು ಬೆಳೆದಾಗ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಆದಾಯ 5 ಲಕ್ಷ ಇದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಗೋಧಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಯುವುದರ ಬದಲಾಗಿ ಜೋಳವನ್ನು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಥವಾ ಜೋಳವನ್ನು ಬೆಳೆದಾಗ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಆದಾಯ 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ನಾವು ಊಹೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಈಗ ನೈಜ ಗಳಿಕೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? 5 ಲಕ್ಷ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬರುವಂತಹ ಆದಾಯ, ಜವಾರನ್ನು ಬೆಳೆದಾಗ ಬರುವಂಥ ಆದಾಯ 6 ಲಕ್ಷ. ಇವುಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ 1 ಲಕ್ಷ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ? ರೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಗೇಣಿ ಅಥವಾ ಬಾಡಿಗೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಆಧುನಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. Concept of transfer earning in economics is introduced by Professor Benham. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಗಳಿಕೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬೆನ್ಹ್ಯಾಮ್ ಅವರು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹಿಮ್, ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ which any particular unit could earn in its best paid alternative use is sometimes called its transfer earnings. ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನಾಂಗ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೇ ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಕನಿಷ್ಠ ಆದಾಯ ಏನು ಕರಿತೇವೆ? ವರ್ಗಾವಣೆ ಗಳಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಈಚ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವೆರೈಡ್ ಯೂಸಸ್. When we transfer one factor from one use to another, we have to sacrifice the income earned by it from its earlier use. Sacrifice of earning is called transfer earnings. ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬಳಸಿದಾಗ, ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನಾಂಗವನ್ನು ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದಾಗ ಆ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗದ ಇತರೆ ಗಳಿಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬಹುದಾದಂಥ ಆದಾಯವನ್ನು ಏನು ಕರೀತಾರೆ? ವರ್ಗಾವಣೆ ಗಳಿಕೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಥಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಾಬಿನ್ಸನ್, ದ ಪ್ರೈಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನೆಸಸರಿ ಟು ರಿಟೇನ್ ಅ ಗಿವನ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ 3 factors in a certain industry may be called its transfer earnings. ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನಾಂಗವನ್ನು ಸದ್ಯದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೇ ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕನಿಷ್ಠ ಆದಾಯವನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೇವೆ? ವರ್ಗಾವಣೆ ಗಳಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಮಾಡರ್ನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಂಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಆಧುನಿಕ ಗೇಣಿ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್. ಸ್ಟೋನಿಯರ್ ಹೀವ್ ಅನ್ನುವರ ಪ್ರಕಾರ ಬಾಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಗೇಣಿ ಅನ್ನುವುದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇದು ಆದಾಯ, ಕೊಡುವಂಥ ಆದಾಯ, ಸ್ವೀಕೃತಿ. ಯಾಕೆ? ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್, ಗಳಿಕೆ ಅಥವಾ ವರ್ಗಾವಣೆ ಗಳಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳಿಗೆ, ಅದನ್ನು ಏನು ಕರೀತಾರೆ? ರೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಗೇಣಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. The essence of the conception of rent is the conception of a surplus earned by a particular unit of factor of production
ಓವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬವ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಮ್ ನೆಸಸರಿ ಟು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ಸ್ ವರ್ಕ್. ಜಾನ್ ರಾಬಿನ್ಸನ್. ಮಿಸಸ್ ಜಾನ್ ರಾಬಿನ್ಸನ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಿ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೆಂಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅರ್ನ್ಡ್. ಇದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗಳಿಕೆ. ಯಾವುದರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗಳಿಕೆ? ಅರ್ನ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನಾಂಗ ಕನಿಷ್ಠ ಏನು ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತೆ, ಆ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಓವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬವ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಮ್ ನೆಸಸರಿ ಟು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ಸ್ ವರ್ಕ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ನಾವೇನು ಕೊಡಬೇಕು? ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನಾಂಗ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು? ಆ ಕನಿಷ್ಠಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಆ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗ ಗಳಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನೇನು ಕರೀತಾರೆ? ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Suppose a piece of land can earn ₹100 when it is used for producing wheat and the same amount if it is used for cotton. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವೀಟನ್ನು ಅಥವಾ ಗೋಧಿಯನ್ನು ಬೆಳೆದಾಗ ₹100 ಆದಾಯ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ, ಅದೇ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆದಾಗ ₹100 ಆದಾಯ ಬಂದರೆ ಅದರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗಳಿಕೆ, ವರ್ಗಾವಣೆ ಗಳಿಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ. There is no extra earning because there are no transfer earnings. Transfer earnings ಇಲ್ಲ. If the same piece of land could earn ₹60 when put to use of cotton. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದೇ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಾವು ಹತ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂಥ ಆದಾಯ ₹60 ಇದ್ದರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ₹60 ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಗೇನ್ ಆಫ್ ದ ₹40 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ರೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ₹60 ಬಂದಾಗ ಗೋಧಿ ಬೆಳೆದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿತ್ತು? ₹100, ₹100, ಈಗ ₹60. ಇವುಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನು ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ರೆಂಟ್. ಆಧುನಿಕ ಗೇಣಿ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಈ ರೆಂಟ್ ಆಧುನಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಅಥವಾ ಆಧುನಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಗೇಣಿ ಅನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಭೂಮಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡುವುದಲ್ಲ, ಇತರೆ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳು ಕೂಡ ಗಳಿಸಿದಂಥ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ರೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಗೇಣಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಂಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಆಧುನಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ರೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಗೇಣಿ ಅನ್ನುವುದು ಏನಿದು? ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನೈಜ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆ ಗಳಿಕೆಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ರೆಂಟ್ ಅರೈಸಸ್ ವೆನ್ ಸಪ್ಲೈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಐದರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಒಂದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಗೇಣಿ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಯಾಕೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸಪ್ಲೈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಹೊಂದಿದಾಗ, ಅಥವಾ ಲೆಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಕಡಿಮೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಹೊಂದಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಗೇಣಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಗೇಣಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈ ರೆಂಟ್ ಅರೈಸಸ್? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮಾಡರ್ನ್ ಥಿಯರಿ, ರೆಂಟ್ ಅರೈಸಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಆಧುನಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಗೇಣಿ ಉದ್ಭವವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಭೂಮಿ ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಅದರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲೈಕ್ ಲೇಬರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಸ್ಕೇರ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಟು ಡಿಮಾಂಡ್. ಭೂಮಿ ಅಷ್ಟೇ ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಇತರೆ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳಾದಂತಹ ಲೇಬರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕೂಡ ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಯಾವುದು ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಗೇಣಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಬೈ ದೀಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇನ್ಕಮ್. ಆ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳು ಗಳಿಸುವ ಕನಿಷ್ಠ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯ ಏನಾದರೂ ಗಳಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನೇನು ಕರೀತಾರೆ? ಆರ್ಥಿಕ ಗೇಣಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವೀಸರ್ ಡಿವೈಡ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಂಟು 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ವೀಸರ್ ಅವರು ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳನ್ನು 2 ರೀತಿಯ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ನಾನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಲ್ಲದ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳು. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? These factors refers to those factors which have only one use. ಯಾವ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳು ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಒಂದೇ ಯೂಸಕ್ಕೆ, ಒಂದೇ ಬಳಕೆಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗವನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, a farm used for growing wheat alone. Such factors have no mobility. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೋಧಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಬೇರೆ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಹೋದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ನಾನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ದೀಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪುಟ್ ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಯೂಸಸ್. ಈ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಲ್ಲದ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಬಳಕೆ ಮಾಡದೆ ಅದೇ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಆ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಾನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ.
ಸ್ಪೆಸಿಫಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಂಟ್. ಈ ಆಧುನಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ರೆಂಟ್ ಉದ್ಭವ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಳಕೆಗೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ರೆಂಟ್ ಉದ್ಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೆ ನಾಟ್ ಬಿ ಪುಟ್ ಟು ಎನಿ ಅದರ್ ಯೂಸ್. ಈ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಂದೇ ಬಳಕೆಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಳಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಝೀರೋ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇಸ್ ಝೀರೋ. ಇಟ್ಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅರ್ನಿಂಗ್, ಅವುಗಳ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನೈಜ ಆದಾಯವನ್ನು ಏನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಆ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳು, ಯಾವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳು, ಆ ಪೂರ್ತಿ ನೈಜ ಆದಾಯ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಇಸ್ ರೆಂಟ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಇಸ್ ರೆಂಟ್. ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ಯಾರ್ಸಿಟಿ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ rent. Modern economists opined that rent arises due to scarcity of land. ಆಧುನಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ರೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬಾಡಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಯಾವಾಗ ಭೂಮಿ ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಗೇಣಿ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತೆ. ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈ. ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಭೂಮಿಯ ಕೊರತೆ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದರ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಎಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಗೇಣಿ ಎಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗಿರುವಂಥ ಬೇಡಿಕೆಯು ಭೂಮಿಗಿರುವ ಪೂರೈಕೆ ಸಮ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗೇಣಿ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ರೇಖಾಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ axis land is measured and y axis rent is measured. x ಅಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, y ಅಕ್ಷದಲ್ಲಿ ರೆಂಟನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಈ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಟು OX ಆ್ಯಕ್ಸಸ್. OX ಆ್ಯಕ್ಸಸ್ಸಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ರೇಖೆ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದು, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಅಂದರೆ ಏನು, ಪೂರೈಕೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಹೊಂದಿರುವ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾವಾಗ ಬೇಡಿಕೆ ON ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತೋ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ OR ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಪೂರೈಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಪೂರೈಕೆ ಅಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಇರುವುದರಿಂದ ಪೂರೈಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಭೂಮಿ ಗೇಣಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಗೇಣಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ORನಿಂದ OR ಒಣಗಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ E''ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಗೇಣಿ ಕೂಡ R'ಯಿಂದ R''ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಈಗಾಗಲೇ ಆಧುನಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಗೇಣಿ ಅನ್ನುವುದು ಏನಾಗಿದೆ, ಅದು ನೈಜ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆ ಗಳಿಕೆಯ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮಾಡರ್ನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ರೆಂಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್. ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಈ ರೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಬಾಡಿಗೆ ಅನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳು ಕೂಡ ಗಳಿಸುವಂಥ ಆದಾಯವಾಗಿದೆ, ಕೇವಲ ಭೂಮಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೀಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಅರ್ನ್ ರೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದೇರ್ ಸಪ್ಲೈ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಯಾವಾಗ ಈ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳ ಒಂದು ಪೂರೈಕೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅಪರಿಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಹೊಂದಿದಂಥ ಪೂರೈಕೆ ಇದ್ದಾಗ ಬಾಡಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ. ಫ್ರಮ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. ಈ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು 3 ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗೇಣಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಗೇಣಿ ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಯಾವಾಗ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಈ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳ ಒಂದು ಪೂರೈಕೆಯು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ, ನಾನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಲ್ಲದ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳಿರ್ತವೆ ಆವಾಗ ಸಪ್ಲೈ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಪ್ಲೈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಗೇಣಿ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಸಪ್ಲೈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಯಾವಾಗ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳ ಪೂರೈಕೆಯು ಅಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ, ಕಡಿಮೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾಗ ಆವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಗೇಣಿ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವೆನ್ ಸಪ್ಲೈ ಇಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಯಾವಾಗ ಪೂರೈಕೆಯು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ.
ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆನ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸಪ್ಲೈ, ದೆನ್ ದ ಸಪ್ಲೈ ಇಸ್ ಸೇ ಟು ಬಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವೆನ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಡಿಮಾಂಡ್, ಯಾವಾಗ ಬೇಡಿಕೆಯು ಪೂರೈಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೋ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಇನ್ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಪ್ಲೈ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಚ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಕೇರ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪಾದನಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಎನಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್, ಆ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅರ್ನಿಂಗು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, ಎರಡೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್, ನೈಜ ಗಳಿಕೆಯು ವರ್ಗಾವಣೆ ಗಳಿಕೆಗೆ ಸಮ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಝೀರೋ. ರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ರೇಖಾಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. OX ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಂಡ್, OY ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ರೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೋಪಿಂಗ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ಈಸ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಟು OX ಆಕ್ಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಸಪ್ಲೈ ಏನಾಗಿದೆ, ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತೆ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ OSEN ಏನಿದೆ, ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅರ್ನಿಂಗು, ಮತ್ತು OSEN ಇದೇ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅರ್ನಿಂಗು ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ OSEN ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅರ್ನಿಂಗು ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಮೈನಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಎರಡೂ ಅದೇ ಒಂದು ಏರಿಯಾದ ಇರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ರೆಂಟು ನೋ ರೆಂಟ್, ಅಂದರೆ ರೆಂಟು ಝೀರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. When supply is inelastic, inelastic supply factor indicates that any increase or decrease in demand is not followed by supply. In such case, transfer earnings will be zero and difference between actual earning and transfer earnings will be actual earnings and transfer earning will be equal to actual earning. ಇಲ್ಲಿ when supply is inelastic, ಯಾವಾಗ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಅಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಪರಿಪೂರ್ಣ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಝೀರೋ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅರ್ನಿಂಗ್. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ರೆಂಟ್. ರೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅರ್ನಿಂಗ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಝೀರೋ. ಯಾಕಂದರೆ ಪೂರೈಕೆ, ಆ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅರ್ನಿಂಗು ರೆಂಟೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಝೀರೋ, ಅಂದರೆ ಅವುಗಳ ಪರ್ಯಾಯ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅಪರಿಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆಂಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಗೆ ಸಮ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಗೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ರೇಖಾಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ OX ಮತ್ತು OY ಆಕ್ಸೆಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ರೆಂಟು. DD ಕರ್ವ್, SS ಕರ್ವ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಟು OX ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇದೆ. OPES ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ರೆಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. When supply is less than perfectly elastic supply means that transfer earnings of all factor units are not equal. Less than perfectly elastic ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಲೆಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆ. ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ, ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಪೂರೈಕೆ, ಕಡಿಮೆ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಶೋನ್ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಲೇಬರ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಲೇಬರು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅರ್ನಿಂಗು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅರ್ನಿಂಗು, ರೆಂಟು. ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಲೇಬರ್ 20 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ನೈಜ ಗಳಿಕೆ 20 ಇದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸು 20 ಇದೆ, ರೆಂಟು 20 - 20 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಲೇಬರ್ ಅಂದರೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಲೇಬರ್ದು 20 to 35, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 20 to 25 ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸು ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವ್ಯತ್ಯಾಸ 25 - 5. ಸಪೋಸ್ ದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಲೇಬರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ 35 to 40, 35 ಇಂದ 40 ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ 25 to 30, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸು 20 ಇರುತ್ತೆ. 30 - 10 ಏನಾಗುತ್ತೆ 10. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ರೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. OX ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಂಡ್, OY ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಡಿಮಾಂಡ್ ಕರ್ವ್, ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆ. ನೋಡಿರಿ, ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲೋಪಿಂಗ್ ಕರ್ವ್ ಇದೆ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್, ನಾಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ or it is not perfectly inelastic, it is in between perfectly
ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ OKE1K6 ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ AK1. ಸೊ ಇದು LA ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೆಂಟ್. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಗೋ ಆನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಆ್ಯಸ್ ದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ದ factors of production increases, rent also increases. So this KE1S, this area shows the economic rent, and OSE1K6, this shows the transfer earnings. So transfer earnings, and OKE1K6 is called as the actual earning. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೆಂಟ್. ಸೊ SKE, this area is considered as economic rent. Thank you.